Future Vision Study Center, Salem. Today we talk about the topic, the Fourier series, the PGDRB Maths la third unit number Fourier series பார்க்க போறோம். Okay, the Fourier series, first they introduced the James Fourier in 1807. We introduced the 1807, the James Fourier. Again, we know that the starting the term of the not in the Fourier series is namely is a trigonometry series. Namely the trigonometry series. After with the preliminary conditions, we talk about the other mathematicians, so D. Alabert and Bernoullis. So many mathematicians, we started the researches in the Fourier series. First, in the series, introduced the solving the heat equations. First, we solving the heat equations. Heat equations. We solving the heat equations. After the, finding the equations are reduced the many terms in partial differential equation using that the this type of equation solving the many other faculties are available in the researches continue the further in the researchical terms. After that, as I enter the subject, the first Fourier series, they classified in the four terms. Fourier series in the classified in the four terms. First one, first we start with the full range series. First we start the full range series. Full range series. Next one, the second category, the off range series. Off range series. So third one is a function based. Function based. Finally, the complex. Finally, the complex. First, we describe the full range series. First, we describe the full range series. Full range series into the two terms. First one, the first interval of the interval of the interval 0 to 2 pi. And second one, second type of problems, the interval 0 to 2L. 0 to 2L. And second type, the off-range Fourier series, classified into the two types. The first one, the off-range, is the sine series. The sine series. And the second one, the cosine series. Second one is the cosine series. Next, third one is a function based problem into the two types. The first one is the odd function. First one is the odd function. The second one, the even function. Even function. Finally, the complex term is the single term, is derived at the single format. First, the full range series into the two types. First one, interval of 0 to 2 pi, and second one, interval of 0 to 2L. In the half range series, classified into the two types. In the Fourier series, sine series, half range series of sine series. Second one, cosine series. And the third one is function based problem. Is a way first classified into the two terms. In first one, odd functions. Second one, even functions. Odd and even functions. Fourth one is complex term. The complex term of Fourier series. Complex term of Fourier series. First, we elaborate the first range of Fourier series. So, using the first basic aspects of the basic rules. First, we know that the definitions. First, we know that the definitions is a periodic functions.
First we know that the periodic functions. Periodic function. What do you mean the periodic functions? This is simplify that the periodic is very nothing but the periodic function is the f of x plus t that is equal to f of x, where t is greater than 0. T is that is a period, where t is a period. P is a period. Proper the definitions. If f of x is any functions in the real valued functions in the period of t, apply that the formula of f of x plus t is equal to f of x. Is simply by the t is a period, t is any integer term of values. Integer term of values. Nothing but as simplify or the examples. Any other refinement of the values, starting the origin value, again the refinement, again the same values. That is called the periodic. Simple சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ, அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நாம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு வேல்யூ பீரியாடிக், இந்த பீரியட் ஒரு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? again the same ஃபங்க்ஷனே கிடைக்கணும். அதாவது f of x plus t is equal to f of x. அந்த டேர்மோட வேரியபிளோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சம் பீரியட்ஸை நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். அதுதான் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட் பண்ண போறோம். நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன இருக்கு? again சேம் ஃபங்க்ஷனே கிடைச்சது அப்படின்னா that is called the periodic நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். that is called the periodic ன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். சோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் greater than 0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் trigonometry functions தான் மோஸ்ட்லி நம்ம பீரியாடிக் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். அந்த அத நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போறது? ஃபோரியர் சீரிஸ். இந்த ஃபோரியர் சீரிஸ் நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன தெரியும்? trigonometrical function. trigonometry series தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருக்காங்க. சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பீரியாடிக் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பீரியாடிக் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்? all the trigonometric functions, all the first one, all the trigonometric functions, all trigonometric function is a periodic. All the trigonometrical function is periodic நம்ம define பண்ண போறோம். இந்த all trigonometrical functions, for example trigonometrical function தெரியும் இல்லையா? sin, cos, tan எல்லாம் நம்ம define பண்றோம். அந்த sin, cos, tan எல்லாம் நம்ம எப்படி periodic நம்ம சொல்ல போறோம்? first அந்த periodic typeல நம்ம வேற என்ன டைப் சொல்ல போறோம் அப்படின்னா first one. இதுல நம்ம trigonometricல first periodic functionல sin and tan க்கான periodic ஓட period value பார்க்க போறோம். sin nx and tan nx. இந்த periodic function ஓட period value நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா that is full range type. so circle ஓட radius value தெரியும், full range ஓட value 2pi. so இந்த variable ஓட என்ன கான்செப்ட் ஆஃப் இன்டிஜர் இருக்கு? n. so n ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணிக்க போறோம். so sin nx into tan nx ஓட periodic function ஓட period value நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ண போறோம்? 2pi divided by n நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். second next tan nx. இப்ப tan x ஓட periodic function ஓட period value நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறோம்னா pi divided by that is n. pi divided by n நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். எப்படி நம்ம உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா that is 2n divided by n எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா that is 2pi அப்படிங்கிறது சர்க்கிளோட full range radius ஓட வேல்யூ divided by n அப்படிங்கறப்போ again ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணும்போது again refinement அதே வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு full rangeல கிடைக்கணும்ங்கிறதுனால நம்ம இது டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2. polynomial equations நம்ம பீரியாடிக் நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியும். polynomial equations நம்ம பீரியாடிக் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். polynomial function அத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம் அப்படின்னா f of any constant term x அப்படினா ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் k அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷனோட பீரியட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மல்டிபிள் அப்படின்னா அந்த பீரியடோட வேல்யூ நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்க போறோம். தட் இஸ் நமக்கு என்ன பண்ண போறோம்? n divided by k அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். சோ மல்டிபிள்னா டிவைடட்னு எழுத போறோம் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ்ல x. செகண்ட் இதே டிவைடட்ல இருந்தது அப்படின்னா டிவைடட்ல இருந்தனா
f of say quotient term இருந்தது அப்படின்னா k so x divided by k அப்படின்னா that is term is a period n k that is a n k define பண்ணிக்க போறோம் that is a over is a periodic function ஓட examples is a over okay next நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா next நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா some results நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு அப்ளை பண்றதுக்காக some derivative results இருக்கும் அந்த results தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி trigonometrical termsல தெரியும் இல்லையா அதுல அந்த டேர்ம்க்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய simplifying the formulas தான் பார்க்க போறோம் some results and the results first one result integral over of minus pi 2 plus 5 cos mx into cos nx that the value is 0 where m not equal to n and the second result integral over of minus pi 2 plus 5 sin mx into sin nx that is equal to also the 0 where m not equal to n and the third one integral over of minus pi 2 plus 5 sin mx into cos nx is also 0 where m not equal to n and next so the final result is a gamma function of 1 by 2 value is a root per so இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்ளத்துல அப்ளை பண்ண போறோம் இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் சோ இன்னும் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு சோ ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஷோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா previous year question papersல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா TRBP TRB Maxல ஃபோரியர் சீரிஸ் அப்படினாவே இது ஒரு மைனர் யூனிட் இதல நம்ம क्वेश्चंस அதிகமா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மேக்ஸिमम 5 to 6 क्वेश्चंस தான் இருக்கு சோ லாஸ்ட் TRB ல மட்டும் 11 क्वेश्चंस நம்ம கேட்டிருக்காங்க சோ இப்போ ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளத்துல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்றது பெட்டர் வே நினைக்கிறேன் சோ ப்ராப்ளத்துல நம்ம கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல் ரேஞ்ச்ல நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் the method oda formulas first nama define panikka porom first full range series the full range series the full range series la nama rendu categories ah paaka porom first one the interval basis la nama categorize panna porom full range la first one interval based on interval 0 to 2 pi so idukana series kana formula already namakku theriyum Fourier series is a trigonometrical term apply panna porom trigonometrical series da nama define pannirkom so trigonometrical series nave sin cos term mingle aga podu idu nama eppadi oru series ah nama eludha porom indha Fourier series vandu nama generally nama enna பண்ணுவோம் infinite series nu solla porom so sum of the terms and the sum ஒரு டேர்மும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் as பார்ஷியல் ஒரு டேர்மை இன்டிவிஜுவலா நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் சோ அதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ண போறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதா கொடுத்துட்டானா ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரலி தி ஃபார்முலா f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx so this is the
Fourier series oda expansion formula. The Fourier series oda expansion formula. First, நம்ம என்ன பண்ண Fourier series expansion formula னா so 2 ங்கிறது ஒரு நம்பர் cos sin அப்படிங்கிறது ஒரு trigonometrical term-ஆ இருக்கு. So a0 an bn அப்படிங்கிறதா இப்போ unknown values ஆ இருக்கு. இந்த unknown valuesக்கு நாம என்னவா டிஃபைன் பண்ணோம்? unknown values தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த மெத்தட் நம்ம Fourier series தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். So அதுக்காக இந்த unknown values நம்ம என்னவா டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம்னா where a0 an and bn are the Fourier coefficients நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். Fourier coefficients. Fourier coefficients or Fourier constant நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். இந்த coefficient and constant நம்ம எப்படி எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம்? எப்படி நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறதுக்கு இது செப்பரேட் இன்டெகிரல் ஆல்ரெடி நம்ம Fourier சீரிஸ்னா ஒரு டேர்மே ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம் இஸ் இன்டெகிரபிள் அப்படினு சொல்லிருக்கோம். அது எப்படி இன்டெகிரபிள் நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஃபார் தி a0 ஓட ஃபார்முலா டிஸ்கிரைப் பண்ண போறோம். சோ a0 is equal to சோ ரேஞ்ச் நமக்கு தெரியும். ரேஞ்ச் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியதா 1 டிவைட் பை அதோட ரேடியன் வேல்யூ சர்க்கிளோடது 1 by pi integral over important one thing என்ன இன்டர்வல் இருக்கோ அதுதான் நம்ம அப்பர் அண்ட் லோயர் லிமிட்டா நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சோ லோயர் லிமிட் 0 and upper limit 2 pi. சோ a0 ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம். a0 இது இனிஷியல் டேர்ம் அப்படினு சொல்லுவோம். சோ அது 1 divided by pi 0 to 2 pi என்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படினா f of x அப்படிங்கிற ஒரு unknown ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம சீரிஸை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம f of x சோ வேரியபிள் என்ன தெரியும் நமக்கு dx. சோ with respect to the dx with respect to the dx term ஆல தான் நாம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். That is a formula for the a0 value. Next term an formula இது also the 1 divided by pi integral over of 0 to 2 pi. So term தெரியும் an ஓட வேல்யூ நாம டிஃபைன் பண்ண போறோம். So term an எந்த அந்த சீரிஸ்ல an ஓட term ஓட என்ன term மல்டிபிள் ஆயிருக்கு அப்படினா cos term தான் மல்டிபிள் ஆயிருக்கு. So மைண்ட்ல வெச்சுக்கோங்க. So f of x into cos என்ன டேர்ம் இருக்கு nx into dx. And next one bn value bn is equal to 1 divided by pi integral over of 0 to 2 pi. So next bn எதோட மல்டிபிள் ஆயிருக்கு sin ஓட டேர்ம் தான் மல்டிபிள் ஆயிருக்கு. That is f of x அது ஃபங்க்ஷன்ல எந்த டேர்மை எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம் அப்படினா செகண்ட் bn க்கு எக்ஸ்பாண்ட் பண்ண போறோம். bn ஓட என்ன டேர்ம் மல்டிபிள் ஆயிருக்குன்னா sin nx மல்டிபிள் ஆயிருக்கு. sin nx into dx. That is a formula for the full range seriesல interval 0 to 2 pi கான formula. interval 0 to 2 pi கான formula இதுல Fourier coefficient க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். சோ இதுல 3 unknown values நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டு இத ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா finally we got the Fourier expansion or Fourier series அந்த infinite term நமக்கு defined ஆகும். ஓகேங்களா? செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் இதே சேம் இன்டர்வல் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இன்டர்வல் செகண்ட் இன்டர்வல் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? செகண்ட் இன்டர்வல். சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா 0 to 2 pi is a defined. இது எக்ஸாக்ட். இந்த ரேஞ்ச் வந்து எக்ஸாக்ட்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி நம்ம ரெண்டு கேட்டகரைஸா பண்ணிக்கிறோம் அப்படினா சர்க்கிள் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். ஆரிஜின் பேஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கிளை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். இதோட சர்க்கிளோட ரேடியன்ட் வேல்யூஸ் அதோட வேல்யூ நம்ம ரேடியன்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். therefore the radiant value தான் நம்ம பையா டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். பைல டிஃபைன் பண்ணோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரியில நாம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த சர்க்கிளோட லெந்த் the radius diameter clear the diameterோட லெந்த் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேட்டகரி நாம என்ன பண்ண போறோம் லெந்த் பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் லெந்த் பேஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ செகண்ட் கேட்டகரி interval of full range la second type the interval of 0 to 2l. இதல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா first is a expansion Fourier oda expansion f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity an cos நம்ம ஆல்ரெடி லெந்த் நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்னவா டிஃபைன்ட் ஆகாது. ஸோ எல்ங்கிறது அன்டிஃபைன்ட் லென்த் நம்ம டிஃபைன்ட் லென்த். அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆஃப் 5 ஓட அது இருக்கக்கூடிய ரேடியஸ் நமக்கு தெரியல ரேடியட்டோட வேல்யூவால நம்ம டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ
n pi x divided by L நம்ம define பண்ணிக்க போறோம். And the second one, summation of n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x divided by L நம்ம define பண்ணிக்க போறோம். So again நம்ம previously பார்த்தோம் இல்லையா 2 pi rangesல interval பார்த்தோம் இல்லையா அதே சேம் கேட்டகரி தான் a0 an bn அப்படிங்கறதா Fourier constant or Fourier coefficients பார்க்க போறோம். அந்த Fourier coefficient ஓட ஃபார்முலா எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகுது previously க்கு எந்த வேரி ஆகுது நம்ம பார்க்க போறோம். where a0 ஃபார்முலா a0 is equal to a0 க்கான ஃபார்முலா என்ன பண்ண போறோம் ஆல்ரெடி previous term இருந்ததுல அதேதான் நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன இருந்ததுன்னா ரேடியன்ட்ல இருக்கா லென்த்ல இருக்கா நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். இப்போ a0 அப்படிங்கிறது லென்த்ல தான் இருக்கு. சோ லென்த்க்கான ஃபார்முலாவா நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் 1 divided by L integral over of. இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்க இன்டர்வல் தான் பார்க்கணும். என்ன இன்டர்வலோ அதை நீங்க அதை தான் அப்ளை பண்ண போறோம். சோ 0 to 2n given ப்ராப்ளம்ல என்ன இன்டர்வல் இருக்கு நம்ம இன்டர்வலையே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும். என்ன கேட்டகரி இருக்கு அப்படி ஃபுல் ரேஞ்ச் இருக்கா ஆஃப் ரேஞ்ச் இருக்கா ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ட் இருக்கான்றது நம்ம இன்டர்வலை பார்த்தே நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? சோ 0 to 2l ஃபர்ஸ்ட் a0 அப்படிங்கிறது இனிஷியல் டேர்ம். சோ ஃபங்க்ஷனை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணா போதும். சோ f of x dx. And the second one an, that is an is equal to the same procedure 1 divided by L integral over of 0 to 2L f of x into f of the function f of x. இப்போ an ஓட வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். an ஓட என்ன டேர்ம் மல்டிபிளா இருக்கு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? so cos n pi x divided by L with respect to the variable of dx. Next third one is bn. Third one is bn. So bn அதே term தான் 1 divided by L is unknown length அப்படிங்கறனால இந்த லிமிட் ஓட வேல்யூஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம். லிமிட் என்ன இருக்கு 0 to 2 pi f of x. So f of x ஃபங்க்ஷன்ல bn ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஓட என்ன டேர்ம் மல்டிபிளா இருக்கு sin term. So sin n pi x divided by L into dx. That is a formula for the second category, the interval 0 to 2L kana formula. இது expansion, infinite expansion series ஓட value. So அதுல unknown ஓட value, unknown ஓட a0, an, bn அப்படிங்கிறது Fourier constant or Fourier coefficient ஓட term தான் நாம explain பண்ணிருக்கோம். So இதை பேஸ் பண்ணா problem பார்க்க போறோம். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா Fourier series ஓட formulas பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அதை பேஸ் பண்ணா full range series பேஸ் பண்ணா problem பார்க்க போறோம். First question. Obtain a Fourier series expansion for the function f of x is equal to f of x function f of x is equal to 1 by 2 into 5 minus x in the range or interval என்ன கொடுத்திருக்காங்க 0 less than x less than 2 pi. one or two problemsல என்னன்னா interval r equal to கொடுத்திருக்கலாம். இது doesn't mean பண்ணிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ப்ராப்ளத்துல r equal to equal கொடுத்தாலும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் இல்லையா? சோ r equal கொடுக்கலனாலும் no issues. ஓகேங்களா? இப்போ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ப்ராப்ளம் ஃபுல் ரேஞ்ச் சீரிஸ் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க இன்டர்வலும் தெரியும் 0 to 2 pi. அப்ப இன்டர்வல் 0 to 2 pi னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபுல் ரேஞ்ச் சீரிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ப்ராப்ளத்தை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில தான் இருக்கு நமக்கு இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 2 pi கேட்டகரியில தான் இருக்கு நாம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்ளை தி Fourier series expansion கேக்குறாங்க. நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? Fourier series expansionக்கான ஃபார்முலா f of x is equal to a0 divided by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx. That is Fourier series expansion formula. The Fourier series expansion formulasல நம்ம unknown values நம்ம என்னவா இருக்கு அப்படின்னா a0 an bn where a0 an bn ல நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் இப்போ expansion par Fourier series இல்லையா சோ அத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் அந்த unknown constant நம்ம என்ன நேம் சொல்றோம் அப்படின்னா Fourier constant or Fourier
கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ண போறோம். இந்த ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்ல இந்த ஜெனரலைஸ்டு எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணா the problem is over. The problem is over. First a naught. First we calculate the a naught value. First we calculate the a naught value. That is a naught is equal to. First we calculate the a naught value. First a naught கான ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? full range 0 to 2 pi கான full range தெரியும் நமக்கு. ஃபார்முலா range ரேடியன்ல தான் இருக்கு. So ரேடியன்ல தான் எழுத போறோம். So 1 divided by integral over. So limit என்ன கொடுத்திருக்காங்க? range 0 to 2 pi. So lower limit 0, upper limit 2 pi. Okay. First 1 divided by pi, integral over of 0 to 2 pi. First நம்ம என்னது இனிஷியல் டேர்ம் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். இனிஷியல் டேர்ம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணா போதும்னு சொல்லியிருக்கோம். So f of x into dx. f of x into dx. So ஃபார்முலா நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபார்முலால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். So functions apply பண்ணலாமா? So a naught is equal to 1 divided by pi integral over 0 to 2 pi f of x. f of x அப்படிங்கிறது given problem என்னவா இருக்கு? f of x என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1 by 2 into pi minus x. pi minus x டிஃபைன் பண்ணியாச்சு into dx into dx. பண்ணியாச்சு இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். ஸோ 1 டிவைட் பை பை இருக்கு ஆல்ரெடி, அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான். உள்ள இருக்க இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எக்ஸ். வேரியபிள் என்ன இருக்கு? எக்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம எக்ஸ் இருக்க டேர்ம்ஸ் மட்டும் விட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம கான்செப்ட் டேர்ம்ஸ் அன்னோன் கான்செப்ட் நம்ம அவுட் சைடு எடுத்துக்க போறோம். ஸோ அன்னோன் கான்செப்ட் என்ன இருக்கு? 1 by 2. 1 by 2 நம்ம அவுட் சைடு எடுத்துக்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு 1 by பை இருக்கு. ஸோ டேர்ம் என்ன ஆயிடும்? 1 divided by 2 pi. 1 divided by 2 pi ஆயிடும். ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன இருக்கு? 0 to 2 pi pi minus x into dx. இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி டேர்ம் இருக்கு, இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். ஸோ அடிஷனல் அண்ட் சப்ராக்ஷன்ஸ் இருந்தாவே நம்ம டேரக்டாவே இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியும் இன்டகிரேட் பண்ண முடியும் நமக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம டேரக்டாவே இன்டகிரேட் பண்ணலாம். எப்படி இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் பார்த்துக்கோங்க. இன்டகிரேட் அப் பண்ண போறோம். 1 divided by 2 pi 1 divided by 2 pi இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். நமக்கு ஆல்ரெடி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும்? x பவர். இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும்? x பவர் என்ன இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன டேர்ம் இருக்கும்? இன்டெகிரல் ஆஃப் x பவர் n is equal to x பவர் n plus 1 divided by n plus 1. Integral over of x power n is equal to x power n plus 1 divided by n plus 1. That is the integral formula. Okay, நம்ம கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியலையா? கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை இன்டகிரேட் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு தெரியும் இல்லையா? கான்ஸ்டன்ட் இன்டு எக்ஸ். ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை எக்ஸால நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிக்க போறோம். இதுதான் இந்த ஃபார்முலாஸ். இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பை மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு. பை அப்படிங்கிறது ஒரு ரேடியன் வேல்யூ, 32 divided by 7 அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைச்சிருக்கும்? ஒரு அது வேரியபிளால மல்டிபிள் பண்ணிக்க போறோம். ஸோ தட் இஸ் பை எக்ஸ் டிவைட் பண்ண போறோம். இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு. எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். எக்ஸ் இன்டகிரல் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? எக்ஸ் பவர் 1 இருக்கதா மீன் ஆகும். ஸோ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணா எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் நமக்கு லிமிட்ஸ் தெரியும் இல்லையா? லிமிட்ஸ் நாம எழுதிக்க போறோம். 0 to 2 pi. So first we apply the limit value. First upper limit minus lower limit. இன்டெகிரலோட தியரம் தெரியலையா? ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் இன்டெகிரல் நமக்கு படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி. அல்ஜிப்ரால பார்த்திருப்போம், ரியல்ல பார்த்திருப்போம். அதே ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். இன்டெகிரலோட ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை தி அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அப்ளை தி ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட். ஸோ ஆல்ரெடி கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கு 1 divided by pi. ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை தி அப்பர் லிமிட். ஸோ பை இருக்கு, எக்ஸுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம், 2 பைன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 2 பைன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ 2 பைன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஸோ பை ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 பைனா 2 இருக்கும். பை இன்ட்டு பை பை ஸ்கொயர். 2 பை ஸ்கொயர் மைனஸ் அகெயின் எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 பை அப்ளை பண்ணும்போது என்ன இருக்கும்? 2 ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் பண்ணா 4 ஆயிடும். பையை ஸ்கொயர் பண்ணா பை ஸ்கொயர் ஆயிடும். அப்போ 4 பை ஸ்கொயர்
divided by 2 கிடைக்கும். That is upper limit. Minus lower limit apply பண்ண போறோம். lower limit value நமக்கு என்ன தெரியும்? 0 இருக்கு. 0 apply பண்ண போறோம். x க்கு replace 0 போடும்போது pi into 0 0 minus 0 x க்கு replace பண்ண 0 னா 0 square ஆல 0 0 anything any other number ஆல divide பண்ணும்போது again நமக்கு 0 தான் கிடைக்கும். That is 0. So இதை நம்ம simplify பண்ண போறோம். So already simplify பண்ண போறோம். already 4 2 multiple ஆகும். 2 2s are 4. So remaining என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு 2 pi square minus 2 pi square. upper limit ஓட value என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் minus lower limit ஓட value 0 ஆயிடும். Therefore finally got it, the 1 divided by 2 pi into 0. So finally நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு? So a0 ஓட value நம்ம என்னவா define பண்ணிருக்கோம் அப்படினா, therefore a0 is equal to so 1 divided by 2 pi into 0. 0 வால எந்த terms multiple பண்ணா நமக்கு என்னவா கிடைக்கும் உங்களுக்கு 0 தான் கிடைக்கும். So that is a a0 value. First the initial term a0 ஓட value find பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? next நாம என்ன பண்ண போறோம்? expansionsல first coefficients calculate பண்ணிட்டோம். next second coefficients an, next bn calculate பண்ண போறோம். next நம்ம என்ன term calculate பண்ண போறோம்? an. That is an is equal to an கான ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? an கான ஃபார்முலா 1 divided by pi, range என்ன ரேடியன்ல தான் இருக்கு. so 1 divided by pi integral of 0 to 2 pi f of x into cos nx into dx. so apply பண்ணிக்கலாம். 1 divided by pi integral of 0 to 2 pi f of x அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? f of x is equal to 1 divided by pi minus x. நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். 1 divided by pi into pi minus x into term என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? cos nx into dx. ஓகேவா? இதுலக்க கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்ஸ் நம்ம வெளிய எடுத்துக்க போறோம். so 1/2ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு. வெளிய எடுத்துட்டோம் அப்படினா 1 divided by 2 pi நமக்கு கிடைக்கும். ரிமைனிங் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 0 to 2 pi minus x into cos nx into dx. so அத நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். நமக்கு இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் டேர்ம் மட்டும் இருந்தாலும் ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் இல்ல அல்ஜிப்ரிக் டேர்ம் இருந்தாலும் செப்பரேட்டா நம்ம இன்டெகிரல் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. நமக்கு அல்ஜிப்ரிக் டேர்ம் இருக்கு, ட்ரிகோனோமெட்ரிக் டேர்ம் மல்டிபிள் இருக்கு. so addition subtraction தான் நம்ம டைரக்டா இன்டெகிரல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம். so மல்டிபிள் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, இதோட ஒரு சீரிஸ் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு இது பேரு தான், ஒரு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு தான் பெர்னௌலிஸ் சீரிஸை நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். இதை நம்ம அப்ளை பண்றதுக்காக என்ன பண்ண போறோம்? பெர்னௌலிஸ் ஃபார்முலா. so அந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். integral over of u dv is equal to uv minus u dash v1 plus u double dash v2 minus etc. so இதுக்கு பேர் தான் பெர்னௌலிஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம். இந்த பெர்னௌலிஸ் ஃபார்முலாவை நம்ம எழுத போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன்ஸ் இந்த பை இது நம்ம எப்படி இன்னொரு டேர்ம் சொல்லலாம், இன்டகிரேஷன் பை தி பார்ட்ஸ் கூட நம்ம சொல்லிருப்போம். இன்டகிரேஷன் பை தி பார்ட்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். இந்த ஃபார்முலாஸ் நம்ம எடுத்து போறோம். u ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அந்த அல்ஜிப்ரிக் டேர்மை நாம u ஆ டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு கேட்டகரி 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் லாகர்தமிக்கா இருக்கான்னு பார்க்க போறோம். இங்க லாகர்தமிக் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் இன்வர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்க போறோம். கிடையாது. ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் இன்வர்ஸும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் அல்ஜிப்ரிக் எந்த டேர்மை டெரிவேட் பண்ணும்போது 0 ஆகுதோ அதுதான் நம்ம u ஆ டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம pi minus x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது தான் 0 இமிடியேட்டா 0 ஆகுற மாதிரி டேர்ம் இருக்கு. சோ அதனால நம்ம அதை u னு டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். ரிமைனிங் டேர்மை dv னு டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். இதுல fourth கண்டிஷன்ஸ் இல்ல ஃபைனைட் கிடைக்கல இன்ஃபைனைட் சீரிஸா இருக்கு அப்படினா நம்ம இதுல எந்த டேர்ம் வேணாலும் u எடுத்துக்கலாம், எந்த டேர்ம் வேணாலும் dv ஆ டிஃபைன் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். சோ நம்ம இப்ப தேர்ட்ல நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க போறோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது எது குயிக்கா உங்களுக்கு வேல்யூ 0 க்கு போகுதோ அப்ரோச் டு 0 ஆகுதோ அந்த டேர்மை தான் நம்ம u ஆ டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். சோ u அப்படிங்கிறது என்னவா எழுதுறோம்? v dvங்கிற டேர்மை எடுத்துட்டோம். இதுல இருந்து நம்ம u அப்படினா டெரிவேட் தி டேர்ம்ஸ், டிஃபரன்ஷியேட் தி டேர்ம்ஸ்.
v அப்படிங்கிறது dv அப்படிங்கிறது நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். ஏன்னா d இருக்குல்லையா, அதை நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு v வேல்யூஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால இன்டகிரேட் த டேர்ம். ஸோ u dash u double dash அப்படின்னா டெரிவேட்டிவ் டேர்ம்ஸ், v1 v2 அப்படின்னா இன்டகிரேட் த டேர்ம்ஸ் சொல்லுவோம். இன்டகிரேட் த டேர்ம்ஸ் சொல்ல போறோம். ஸோ நம்ம இந்த பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 1 divided by 2 pi integral over of 0 to 2 pi u ஓட வேல்யூ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் uv. ஃபர்ஸ்ட் u டேர்ம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, pi minus x into v டேர்ம் ஓட வேல்யூ தெரியும். u dv இதுனா ஃபார்முலா எழுத போறோம். u எழுதியாச்சு. v ஓட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். dv ஓட வேல்யூ தான் cos nx divided by dx இருக்கு. சோ இன்டகிரேட் பண்ணாதான் நமக்கு v ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். சோ cos nx நாம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். cos nx நாம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேல்யூ cos nx. சோ இன்டகிரல் ஆஃப் cos nx இன்டகிரல் ஃபார்முலா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், cos இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு sin கிடைக்கும், sin nx. சோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி போறோம் டிஃபரன்ஷியேஷன். பட் நம்ம இந்த டேர்ம்ல என்ன பண்ண போறோம், இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் இல்லையா. சோ கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்ன பண்ண போறோம், டிவைட் பண்ணிக்க போறோம். சோ இன்டகிரல் ஓவர் ஆஃப் cos nx நம்ம எப்படி, அதுக்கான ஃபார்முலா sin nx divided by x. சோ ஆல்ரெடி u dv u v மைனஸ் எழுத போறோம். சோ u எழுதியாச்சு. v ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்டகிரேட் பண்ணிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த u எழுதிக்க போறோம், நெக்ஸ்ட் v எழுத போறோம். dv ல இருந்து நம்ம v எழுத போறோம். சோ sin nx divided by n பண்ணியாச்சா. நம்ம இன்டகிரேட் பண்றதுனால இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இந்த டேர்மை டிஃபைன் பண்ணிக்க போறோம். சோ u v minus u dash இந்த டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். pi minus x, pi அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி டிஃபரன்ஷியேட்டோட வேல்யூ தெரியும் இல்லையா, ரூல்ஸ் தெரியும். கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். மைனஸ் x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். சோ முன்னாடி என்ன டேர்ம் இருக்கு, 1 இருக்கு இல்லையா. சோ மைனஸ் இருக்கு, -1. சோ நம்ம ஆல்ரெடி சீரியஸ், நீங்க ஃபார்முலா தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, ஈஸியா குயிக்கா போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அந்த u எடுத்துக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்றோம், செகண்ட் டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரிஸா எழுத போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேர்மை பேஸ் பண்ணிட்டோமா, நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் எழுத போறோம். பாசிட்டிவ் எழுதுவோம், நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் எழுத போறோம். நெகட்டிவ்னா மைனஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம், செகண்ட் டேர்ம் இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். அகைன் திரும்ப ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரிஸ், நெகட்டிவ் பட்டிக்கலாம், நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன வரும், பிளஸ் வரும். அப்ப திரும்ப என்ன பண்ண போறோம், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம், இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம், இன்டகிரேட் பண்ணுவோம். இதுதான் ப்ரொசீஜர். அதுக்கு தான் நம்ம பெர்னோலிஸ் சீரிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்க ஃபார்முலா மைண்ட்ல வச்சுக்கனாலும் பரவாயில்ல. ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க டேர்ம்ல u எழுதிக்க போறோம். வீக் dv இருக்கிறதுனால அது வீக் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணிக்க போறோம். இந்த டேர்ம் எழுதிட்டா போதும். அகைன் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அகைன் ரீஃபைன் பண்ணிட்டே போக போறோம். நம்ம வேல்யூஸ் என்ன பண்ணோம், ரீஃபைன் பண்ணிட்டே போக போறோம். சோ இதை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம். அகைன் நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். இந்த டேர்மை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். சோ டேர்ம் என்ன ஆயிடும், sin nx divided by n இருக்கு. sin nx divided by n அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா. sin இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு, மைனஸ் cos கிடைக்கும். சோ எழுத போறோம். சோ மைனஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணது இல்ல போறோம் அப்படின்னா sin ஆக்சுவலி cos டேர்ம் இருக்கு, மைனஸ் sin nx divided by n square. ஆல்ரெடி sin ஆக்சுவலி sin இன்டகிரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், sin அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் cos nx divided by n square. நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுதியாச்சு u v மைனஸ் இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம், டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம். sin nx இன்டகிரேட் 1/nங்கிறது சைலண்டா வச்சுக்கோங்க. sin டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் cos கிடைக்கும் இல்லையா, மைனஸ் cos nx. ஆல்ரெடி ஒரு n இருக்கு, அகைன் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஒரு n இருக்கும். n ஆல்ரெடி n ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா. ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம், திரும்ப என்ன பண்ண போறோம், கிடைச்சிருக்க வேல்யூ ரீஃபைன் பண்ண போறோம். -1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த -1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும், 0 ஆயிடும். அகைன் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்கும். 0 எந்த வேல்யூ மல்டிபிள் பண்ணாலும் நமக்கு அகைன் என்ன கிடைக்கும், உங்களுக்கு 0 தான் கிடைக்கும். சோ அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்க போறோம். சோ 0 ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். 0க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்டாப். 0 ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டேர்ம் இஸ் 0 ஆயிடும். 0 இந்த டேர்மோட ஆட் பண்ணாலும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் இந்த சீரிஸ்ல டேர்ம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. சோ அந்த டேர்ம் அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வர வரைக்கும் டெரிவேட் பண்ணும்போது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த சீரிஸ் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்க போறோம். 0 வந்ததுன்னா அந்த டேர்ம்ல இருந்து நம்ம சீரிஸை கட் பண்ணிக்க போறோம்.
இதை நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்க போறோம் லிமிட்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா 0 to 2 pi லிமிட்ஸ் தெரியும் 0 to 2 pi ங்கறத லிமிட்ஸ் தெரியும் so 0 to 2 pi இப்போ லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்கு 2 pi இருக்கு 2 pi அப்ளை பண்ண போறோம் pi minus x க்கு பதிலா என்ன அப்ளை பண்ண போறோம் 2 pi அப்ளை பண்ண போறோம் pi minus 2 pi therefore என்ன வரும் -5 ன்னு கிடைக்கும் இன்டு again இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் sin n x இருக்கு x க்கு பதிலா 2 pi அப்ளை பண்ண போறோம் சோ அங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் sin n 2 pi ன்னு கிடைக்கும் டிவைட் பை n ன்னு இருக்கும் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இல்லையா sin 2 pi அப்படிங்கிறது ஆரிஜின் sin 0ங்கிறது 2 pi ங்கிறது 1 தான் so sin 0 ஓட வேல்யூ என்ன தெரியும் நமக்கு sin 0 டிகிரி ஓட வேல்யூ is 0 sin 2 pi நாலும் 0 தான் sin pi நாலும் 0 தான் so sin 2 pi ஓட வேல்யூ 0 ஆயிடும் 0 டிவைட் பை n நாலும் again 0 அந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுச்சு அப்பர் லிமிட்ல ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் டேர்ம் எனக்கு 1 ஆல அந்த டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணா அதே டேர்ம் தான் இருக்கும் சோ அங்க அப்ளை ரிமைனிங் டேர்ம் என்ன பண்ண போறோம் ரிமைனிங் டேர்ம் அப்ளை பண்ண போறோம் cos n pi n க்கு பதிலா 2 pi அப்ளை பண்ண போறோம் இல்லையா 2 pi அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் டேர்ம் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு 2 pi அப்ளை பண்ணும்போது n x க்கு பதிலா 2 pi அப்ளை பண்ண போறோம் cos n 2 pi இருக்கு cos n 2 pi so divide by n square already term தெரியும் இல்லையா minus cos n 2 pi divided by n square so upper limit ஓட வேல்யூ முடிஞ்சது first apply the upper limit minus apply the lower limit apply பண்ணலாமா lower limit apply பண்ணுங்க பார்க்கலாம் pi minus 0 is again நமக்கு pi தான் கிடைக்கும் sin n into x க்கு பதிலா 0 அப்ளை பண்ணும்போது sin 0 ஆயிடும் sin 0 டிகிரியோட வேல்யூ 0 தான் 0 ஆல் 0 எனி டைம் டிவைட் பண்ணாலும் 0 தான் கிடைக்கும் so pi into 0 0 again என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ் தான் இருக்கும் so term இருக்கு பாருங்க lower limitல 0 ன்னு அப்ளை பண்ண போறோம் so term 0 ன்னு அப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன term கிடைக்கும் again cos n x க்கு பதிலா 0 அப்ளை பண்ணும்போது cos 0 டிகிரி cos 0 டிகிரியோட வேல்யூ நமக்கு ட்ரிகோனோமெட்ரிக்கல் தெரியும் டேபிள் வேல்யூ தெரியும் இல்லையா 1 divided by அங்க இருக்க ஒரு n square so lower limit முடிஞ்சது so simplify பண்ண போறோம் 1 divided by 2 pi so the entire term 0 ஆயிடுச்சு மைனஸ் இருக்கு இந்த மைனஸ் term இருக்கு cos n2 cos 2 pi ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும் cos 2 pi ஓட வேல்யூ தெரியும் 0 ஆல்ரெடி x term இருக்கு இல்லையா cos 2 pi ஓட வேல்யூ 1 நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பட் n ங்கறது term இருக்கு nth term இருக்கு ஓகேவா n க்கு பதிலா odd number போடும்போது என்ன ஆகும் odd numbers n க்கு பதிலா 1 கொடுத்தோம் அப்படினா odd number கொடுத்தோம் அப்படினா that is 1 2 3 அப்படி அப்ளை பண்ணோம் 1 அப்ளை பண்ணும்போது 2 pi கிடைக்கும் 2 pi ஓட வேல்யூ என்ன ஆயிடும் 1 ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் 2 அப்ளை பண்ணா 4 5 ஓகேவா again இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே ரீப்ளேஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அதோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் n க்கு பதிலா odd number even number எதை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வேல்யூ அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்ல சோ கொடுத்திருக்கிறது 1 தான் கிடைக்க போகுது சோ minus 1 divided by n square ஓகேவா மைனஸ் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு டேர்ம்ல ஒரு மைனஸ் டேர்ம் இருக்கு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் பிளஸ் 1 divided by n square கிடைச்சிருக்கு so already same time negative and positive இருக்கு so அதை nullify பண்ணிடுறோம் so again நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு 1 divided by 2 pi into 0 கிடைச்சிருக்கு again என்ன இருக்கு டோட்டலி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0 therefore bn is equal to என்ன கிடைச்சிருக்கு again உங்களுக்கு bn an ஓட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு therefore an is equal to 1 divided by 2 pi into 0 னா again 0 தான் கிடைச்சிருக்கு again உங்களுக்கு 0 தான் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா so a0 an கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் third one a0 கால்குலேட் பண்ணியாச்சு an கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் bn கால்குலேட் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் bn கால்குலேட் பண்ண போறோம்
நெக்ஸ்ட் பிஎன் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ப்ளீஸ் இப்போ பிஎன் ஆல்ரெடி பிஎனுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? பிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 divided by pi integral over of range தெரியும் இல்லையா? 0 to 2 pi 0 to 2 pi f of x into so bn எதோட மல்டிபிள் இருக்கு? sin term. So sin nx into dx. So 1 divided by pi integral over of 0 to 2 pi f of x ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியலையா? given function. So apply பண்ணிக்கோங்க. 1 divided by 2 pi minus x into sin nx into dx. Sin nx into dx. So constant term வெளிய எடுத்துக்க போறோம். first 1 by 2 ங்கறத வெளிய எடுத்துக்க போறோம். So again 1 divided by 2 pi ஆடுது. integral over of 0 to 2 pi minus x into sin nx into dx. Now an கால்குலேட் பண்ணும்போது ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் இல்லையா? அதே ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கு. என்ன டேர்ம்ல இருக்கு பாரு? இன்டெகிரல் ஓவர் ஆஃப் u dv ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ அகைன் அதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். 1 divided by 2 pi. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இதை u ன்னு எடுத்துக்க போறோம், இது dv ன்னு எடுத்துக்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அதை u ன்னு எடுத்துக்க போறோம், இதை இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் u அப்படியே எடுத்துக்க போறோம், செகண்ட் இருக்க dv மட்டும் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணிக்க போறோம். ஸோ இப்போ எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் pi minus x எடுத்தாச்சு. dv என்ன இருக்கு பாருங்க? dv இருக்கு sin nx dx. sin நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம். sin இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? மைனஸ் காஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? மைனஸ் காஸ் nx டிவைட் பை இன்டெகிரேஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? கான்செப்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கு? கான்செப்ட் டேர்ம் n. n ஆல நம்ம டிவைட் பண்ணிக்க போறோம். ஸோ டிவைட் பை n. நோட் பண்ணியாச்சா? ஸோ u v எழுதியாச்சு. ஸோ பிளஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண? ஆல்டர்னேட்டிவ் சீரிஸ்னா மைனஸ் போட்டுக்க போறோம். ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டிஃபரன்ஷியேட், செகண்ட் டேர்ம் இன்டெகிரேட். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்கு? பை மைனஸ் எக்ஸ். பை அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 தான் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 தான் கிடைக்கும். அதுக்கு முன்னாடி என்ன சைன் இருக்கு? மைனஸ் இருக்கு. இதனால -1. ஸோ இந்த டேர்மை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்மை இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம். இன்டெகிரேட் பண்ண போறோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி சைனை நமக்கு இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைச்சிருக்கு? மைனஸ் காஸ் கிடைச்சிருக்கு. காஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? பிளஸ் சைன் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு, அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த மைனஸ். காஸ் இன்டெகிரேட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? பிளஸ் சைன் கிடைக்கும் இல்லையா? சைன் nx டிவைட் பை n. ஆல்ரெடி ஒரு n இருக்கு, அகைன் ஒரு n னா n into n n ஸ்கொயரா கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ லிமிட்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? 0 to 2 pi நாம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்க போறோம். 0 to 2 pi. அப்ளை தி 0 to 2 pi. ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம்? அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட்டா நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க போறோம். அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட் பாருங்க, அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டேர்ம் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? bn is equal to 1 divided by 2 pi. apply the first upper limit. upper limit apply பண்ண போறோமா? first 2 pi x க்கு replace 2 pi ன்னு apply பண்ண போறோம். pi minus x க்கு பதிலா 2 pi apply பண்ணா pi minus 2 pi that is equal to minus pi. ஓகேவா? next minus cos of cos n minus cos n x க்கு பதிலா 2 pi apply பண்ணும்போது cos n 2 pi divided by n. அந்த cos 2 pi n ஓட வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? 1 தான் கிடைக்கும். that is minus 1 by n கிடைச்சிருக்கு. 1 by n கிடைச்சிருக்கா? அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது 1 by n. இங்க மைனஸ் into மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடுச்சா? அகைன் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. டேர்ம் என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு? மைனஸ் டேர்ம் ஆயிடும். மைனஸ் ஆயிடும். ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணும்போது 1 ஆல் டேர்ம் மல்டிபிள் அதே டேர்ம் தான் இருக்கும். sin n pi divided by n square. sin x க்கு பதிலா 2 pi அப்ளை பண்ணும்போது sin 2 pi ஓட வேல்யூ 0 ஓட வேல்யூ 0 தான் செல்லிக்கும். sin 0 டிகிரி ஓட வேல்யூ 0 தான். sin 2 pi ஓட வேல்யூ 0 தான் செல்லிக்கும். ஸோ 0 divided by n square டோட்டலி 0 ஆயிடும். ஸோ அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சது. அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சதா? நெக்ஸ்ட் அப்ளை தி லோயர் லிமிட். apply the lower limit. next நம்ம lower limit என்ன கொடுத்திருக்கோம்? 0 கொடுத்திருக்கோம். 0 அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 0 அப்ளை பண்ணும்போது என்ன டேர்ம் இருக்கும் உங்களுக்கு? மைனஸ் lower limit of 0 க்கு x க்கு பதிலா 0 ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். பாருங்க pi minus 0.
pi minus 0 na that is equal to pi தான் கிடைக்கும். Next. So x க்கு பதிலா 0 apply பண்ணும்போது cos n into 0 அத cos 0 எடு cos 0 டிகிரியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும் 1 ன்னு ஆல்ரெடி தெரியும் divide by n இருக்கு. So term என்ன ஆயிடும் minus 1 by n கிடைச்சு minus 1 by n கிடைச்சு ஓகேவா minus into minus plus plus into minus minus so minus minus எழுதியாச்சு. So term என்ன ஆயிடும் sin nx divided by n square x க்கு பதிலா 0 ன்னு அப்ளை பண்ணும்போது term என்ன ஆயிடும் n into 0 0 sin 0 டிகிரியோட வேல்யூ நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் 0 ன்னு 0 வால எந்த term டிவைட் பண்ணாலும் again 0 தான் கிடைக்கும். So limits apply பண்ணியாச்சு இல்லையா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். So 1 divided by 2 pi 1 divided by 2 pi next என்ன பண்ண போறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம். So already என்ன இருக்கு minus into minus minus into minus plus pi divided by n நமக்கு கிடைச்சிருக்கு pi divided by n. So 0 வால சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்ல அத விட்டுற போறோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சது மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம். 1 இங்க pi இருக்கு minus 1 by n இருக்கு. So pi into minus pi by n இருக்கும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் மைனஸும் பிளஸ் இருக்கும் again ஒரு pi by n term கிடைச்சிருக்கு. So next இது further simplification 1 divided by 2 pi. So pi by n plus pi by n same time இருக்கு இல்லையா so pi plus pi னா 2 pi எழுத போறோம் that is 2 pi n 2 pi n எழுத போறோம். So the terms cancel பண்ண முடிஞ்சா cancel பண்ணலாம். So 2 pi numerator க்கு denominator term cancel ஆயிடுச்சு remain term என்ன இருக்கு 1 by n that is bn is equal to என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு 1 by n நமக்கு find out பண்ணிருக்கோம். that is 1 by n find out பண்ணிருக்கோம். So already நமக்கு series general series தெரியும் இல்லையா f of x is equal to a0 divided by 2 summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx. So the unknown terms என்ன Fourier coefficients நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் a0 an bn சொல்லிருக்கோம். இப்போ இந்த 3 வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. a0 ஓட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 0 an ஓட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 0 and bn ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 1 by n. இந்த சீரிஸ்ல நாம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா இந்த expansions that is finally required the Fourier expansion சொல்லிடலாம். Therefore f of x is equal to a0 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும் a0 ஓட வேல்யூ 0 divided by 2 plus summation of n is equal to 1 to infinity bn ஓட வேல்யூ an ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்தோம் 0 கொடுத்தோம் 0 into cos nx 0 into cos nx. So அந்த term 0 ஆயிடும் summation 0 ஓட வேல்யூ 0 தான் கிடைக்க போகுது plus summation n is equal to 1 to infinity bn ஓட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் 1 by n that is 1 by n sin nx 1 by n sin nx ஃபைனலா என்ன கிடைச்சிருக்கு பார்க்கலாம். So 0 again the term 0 ஆயிடும் 0 plus 0 0 finally the final term மட்டும் தான் கிடைக்கும். So finally summation n is equal to 1 to infinity sin nx divided by n f of x. இந்த term வேற எப்படி ஆல்டர்னேட்டிவ் எழுதலாம்னா சீரிஸ் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் f of x is equal to எனக்கு பதிலா 1 2 ன்னு அப்ளை பண்ண போறோம். So 1 அப்ளை பண்ணும்போது sin x ன்னு கிடைச்சிருக்கும் sin x divided by 1. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் sin 2x divided by 2 plus sin 3x divided by 3 plus etc etc. கிடைச்சிருக்க டேர்ம்ல எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு sin சீரிஸா இருக்கு. So கொடுத்திருக்க அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ரிசல்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் Fourier expansion ஓட ரிசல்ட்ஸ் என்ன கிடைக்கிறது sin சீரிஸா கிடைச்சிருக்கு. So problem வந்து ஓவர். So கிடைச்சிருக்க ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கு f of x ஓட ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படினா Fourierல sin சீரிஸா கிடைச்சிருக்கு. So which is the required the Fourier's expansion which is the required the Fourier's expansion. Okay, next problem பார்க்கலாம். Future Vision Study Center, SKS Hospital Road, opposite to Hotel Lakshmi Prakash, near New Bus Stand, Salem. Cell 90420 30163.